बाप ते बेटे ते रूपाक के नाम दे उत्ते आमीन। सारे बच्चों ने जय यीशु दी। ऐ पाक खुदा तू कर दे दया, ऐ पाक खुदा तू कर दे दया, ऐ पाक खुदा तू कर दे दया, मैनू ऐना काबिल बना। ऐ पाक खुदा तू कर दे दया, मैनू ऐना काबिल बना। मैनू दनाई दा वरदान दे, तेरे पैदा नू जान सका। ऐ पाक खुदा तू कर दे दया, मैनू ऐना काबिल बना। मैनू दनाई दा वरदान दे, तेरे पैदा नू जान सका। तेरे पैदा नू जान सका, तेरे पैदा नू जान सका। मैनू उम्मीद है कि तुसीं सारे अपने घरां दे विच ठीक ठाक हो प्रभु यीशु मसीह दी कृपा दे अनुसार। और असी इस बहुत सारिया मुश्किलों का सानू सामना करना पिया, इस करोना वायरस के कारण बहुत सारिया सानू समस्या का सामना करना पिया, पर फिर भी खुदा कोई ना कोई साडे वास्ते साधन लभ लैंदा है अपना संदेश तुहाडे तक पहुँचाउण दे वास्ते। प्रभु सानू सारियां नू प्यार करदा है। असी जानते हैं कि जो भी कोई परमेश्वर को प्यार करता है, अगर उन्होंने जानता है, जानने की कोशिश करता है, तो खुदा उन्होंने कभी भी छड्डदा नहीं है। मैं तुहाडे बच्चों अगे रिक्वेस्ट करदी कि अपनी पेन कॉपी बुक अपने हाथ दे विच लेना। असी क्लास शुरू करन जा रहे हैं 7th क्लास। असी पढ़ांगे पहला चैप्टर बाइबल दीयां पुस्तकां। सब तो पहला असी जानते हैं कि बाइबल की है। बाइबल एक कलीसिया का पवित्र ग्रंथ है अते ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर का एक पत्र है मनुख के वास्ते। असी बाइबल दे विच परमेश्वर के प्यार का प्रगटावा करता है। उस बाइबल दे विच मुक्ति का प्रगटावा करता है, अपनी दया का प्रगटावा करता है। बाइबल दे विच इस बाइबल नू 2 भागां दे विच वंडिया गया है, पुराना नेम अते नवा नेम। कुल पुस्तकां हन साडी बाइबल दे विच 73 जानी कि 73 किताबां हन। पुराने नेम दे विच 46 किताबां हन अते नवे नेम दे विच 27 किताबां हन। पुरानियां इन्हां पुस्तकां जिहड़ियां 5 पुस्तकां हन उन्हां नूं तोरेत नां दे नाल जाणिया जांदा है, जानी कि 5 ग्रंथ। असीं पढ़दे हां, इसका अर्थ है कि पवित्र बाइबल के पुराने नेम दियां पहलियां 5 किताबां ग्रंथ इब्रानी परंपरा मुताबक तोरेत कहते हैं। इन्हां दा अर्थ है संग्रह, जानी कि विधियां। अते यहूदियों के परंपरा अनुसार इन्हां 5 किताबां दे लिखारी मन्निया जाता है इतिहास के मुताबक मूसा नबी हैं। इन्हां 5 किताबां बारे असीं जानकारी प्राप्त करांगे। इन्हां 5 किताबां दे लिखारी हैं मूसा नबी। ये 5 किताबां हैं उत्पत्ति दा ग्रंथ, कूच, लेविया दा ग्रंथ, गिनती अते विविधता सार। उत्पत्ति ग्रंथ विच असीं की देखते हैं? उत्पत्ति ग्रंथ दे विच परमेश्वर की रचना, जो परमेश्वर ने पूरे संसार नूं किस तरह रचिया अते फिर बाद विच किया मनुख नूं बनाया, असीं ये उत्पत्ति ग्रंथ दे विच वेख सकते हैं। अते कूच दे ग्रंथ दे विच है मूसा नबी, जिस तरह मूसा नबी ने इसराइली कौम नूं छुड़ाया सी गुलामी दे विचों अते कनान दी धरती दे विच लैके गए सी।
ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਵੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਲੇਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਗਿਣਤੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਸਾਲ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ 11ਵੀਂ ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਪੂਰਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਾਊਲ, ਦਾਊਦ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਇਸਰਾਇਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 586 ਮਸੀਹ ਪੂਰਵ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 16 ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ, ਨਿਆਈਆਂ, ਰੂਤ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੂਅਲ, ਦੂਜਾ ਸਾਮੂਅਲ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸਤਕ, ਅਸਰਾ, ਨਿਹਮੀਆ, ਤੋਬਿਤ, ਯੂਦਿਤ, ਐਸਤਰ, ਪਹਿਲੀ ਮਕਾਬੀਆ, ਦੂਜੀ ਮਕਾਬੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 16 ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਈ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਨਾਈ ਕਥਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਫਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 7 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਦਿਨਾਈ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਅਯੂਬ, ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਬੂਰ, ਕਹੋਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ, ਦਿਨਾਈ, ਸਿਰਾਕ। ਇਹ ਦਿਨਾਈ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਨਬੀ ਕੌਣ ਹਨ? ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਨਬੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਨਬੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਬੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਆ? ਵੱਡੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਛੋਟੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ। ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਹਨ ਯਸ਼ਾਇਆ, ਜਰਮਾਇਆ, ਹਿਜ਼ਕੀਅਲ, ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ। ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਹੋਸ਼ਿਆ, ਜੋਇਲ, ਆਮੋਸ, ਓਬਦਿਆ, ਯੋਨਾ, ਮਿਕਾ, ਨਾਹੂਮ, ਅਬਕੂਬ, ਸਫਨੀਆ, ਹਜਾਈ, ਜ਼ਕਰੀਆ, ਮਲਾਕੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ? ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਨੇਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲਾਂ। ਅੰਜੀਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? 4। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? 4 ਪਾਕ ਅੰਜੀਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ, ਜੀਵਨ, ਸੇਵਕਾਈ, ਮੌਤ ਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤੀ, ਮਰਕੁਸ ਅਤੇ ਲੂਕਾ 3 ਅੰਜੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੰਜੀਲਾਂ ਹਨ? ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਸੰਤ ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ 5ਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪੱਤਰ। ਪੌਲੁਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯਹੂਦੀਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਅਣਥਕ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ 14 ਪੱਤਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਮੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ, ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ, ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ, ਗਲਾਤੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ, ਅਫਸੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ, ਕਲੋਸੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ, ਤਸਲੋਨਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ, ਤਸਲੋਨਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਰ, ਤਿਮਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ, ਤਿਮਥੀ ਦੇ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਪੱਤਰ, ਤੀਤੁਸ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ, ਫਿਲੇਮੋਨ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ 14 ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਇਹ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੱਤਰ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਨ 80 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪੱਤਰ। ਪਤਰਸ ਦੀ ਮੌਤ 64 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿਲਵਾਨੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਿਕੰਦਰੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਹੋਰ ਕਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 2 ਪੱਤਰ ਹਨ, ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ, ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਰ। यूहन्ना ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਾਪ ਕੋਲ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਤ यूहन्ना ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਪ ਕੋਲ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ 3 ਪੱਤਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਨ 90 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੱਤਰ ਹਨ ਸੰਤ यूहन्ना ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ, ਸੰਤ यूहन्ना ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਰ, ਸੰਤ यूहन्ना ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੱਤਰ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਪੱਤਰ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਨ 85 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਇਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ यूहन्ना ਤੇ ਨਬੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ यूहन्ना ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यूहन्ना ਰਸੂਲ ਹੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਈਸਾਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ यूहन्ना ਰਸੂਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਫਸੀਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਭਰਪੂਰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਆ ਇਹ ਸੰਤ यूहन्ना ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਅਫਸੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਲੀਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਤਪਤ, ਕੂਚ, ਲੇਵਿਆ, ਗਿਣਤੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਯਹੋਸ਼ੂਆ, ਨਿਆਂਇਆਂ, ਰੂਤ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੂਅਲ, ਦੂਜਾ ਸਾਮੂਅਲ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸਤਕ, ਅਸਰਾ, ਨਿਯਮਾਂ, ਤੋਬਿਤ, ਯੂਦਿਤ, ਏਸਤਰ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਕਾਬੀਆ, ਦੂਜੀ ਮੁਕਾਬੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕੁਐਸਚਨ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੀ? 40 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ ਈਸਵੀ ਮਸੀਹ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਊਲ, ਦਾਊਦ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਸਨ। 11ਵੀਂ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ। ਹੁਣ 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦਨਾਈ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਦਨਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਦਨਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਯੂਬ, ਜ਼ਬੂਰ, ਕਹਾਵਤਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ, ਦਨਾਈ, ਸਿਰਾਗ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਨਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਫਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੀਤ
एक इकट्ठ है जो कि आदमी ते औरत दे प्यार नूं प्रगट करता है। अगे नबियां दियां पुस्तकां दे नाम लिखो। नबी की करते हैं? यशायाह नबी, जरमाया नबी, हिजकियल, दानियल नबी। फिर छोटे नबियां दियां पुस्तकां लिखनियां हैं। फिर उस तो बाद है मुख्य रूप विच नबियां दियां पुस्तकां नूं किन्नियां भागां विच वंडिया गया है? इन्हां नूं 2 भागां विच वंडिया गया है, वड्डे नबी अते छोटे नबी दियां पुस्तकां। अगे वड्डे नबियां दियां पुस्तकां किहड़ियां हन? छोटे नबियां दियां पुस्तकां किहड़ियां हन? ਉਹ पेज नंबर 11 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਵੱਡੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ, ਜ਼ਰਮਾਇਆ, ਹਿਜ਼ਕੀਅਲ, ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ। ਛੋਟੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ ਯਹੋਸ਼ੂਆ, ਜੋਏਲ, ਆਮੋਸ, ਅਬਦਿਆ, ਯੋਨਾ, ਮਿਕਾ, ਨਮੂਕ, ਹਬਕੂਕ, ਸਫਾਨੀਆ, ਹਜਾਈ, ਜ਼ਕਰੀਆ, ਮਲਾਕੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵਾਂ ਨੇਮ। ਪਾਕ ਅੰਜੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। पाक अंजीलां किस दा बयान करदियां हन? संत मती दी अंजील, मरकुस दी अंजील, संत लूका दी अंजील, संत यूहन्ना दी अंजील। इन्हां 4 पाक अंजीलां कहंदे इन्हां दा जिक्र ये प्रभु यीशु मसीह दे जीवन, सेवकाई, सिक्ख्या, मौत ते जीवन बारे बयान करदियां हन। अगे रसूलां दे करतब पुस्तक विच किस चीज़ दा जिक्र मिलदा है? इस विच ईसाई धर्म के आरंभ के पहले 30 साल का जिक्र मिलता है। अगे नैक्सट क्वेश्चन, संत पौलुस के किन्ने पत्र हैं? उन्होंने नाम लिखो। संत पौलुस के 14 पत्र हैं। रोमिया नाम पत्र, कुरिन्थियां नाम पहला पत्र, कुरिन्थियां नाम दूजा पत्र, गलातिया नाम पत्र, अफसिया नाम पत्र, फिलिपिया नाम पत्र, कलोसिया नाम पत्र, तसलोनिकियां दे नाम पहला पत्र, तसलोनिकियां दे नाम दूजा पत्र, तिमथी दे नाम पहला पत्र, तिमथी दे नाम दूजा पत्र, तीतुस दे नाम पत्र, फिलेमोन दे नाम पत्र, इब्रानिया नाम पत्र। ये 14 पत्र हैं संत पौलुस दे। अगे नैक्सट है पौलुस की मौत किस तरह हुई? संत पौलुस जब दूसरी बार जेल दे विच बंद हो गए तो उसनूं शहीदी प्राप्त हो गई। अगे नैक्सट क्वेश्चन है संत याकूब के पत्र की रचना कदों हुई? संत याकूब के पत्र की रचना सन 80 के लगभग हुई। क्वेश्चन है संत पतरस की मौत कदों हुई? संत पतरस की मौत सन 64 तो 67 के विचकार हुई। समा क्लीयर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है संत यूहन्ना ने किन्ने पत्र हैं? वो अपने आप नूं की मानता है? इन्हां 3 पत्रां की रचना कदों हुई? संत यूहन्ना दे किन्ने पत्र हैं? संत यूहन्ना दे किन्ने पत्र सी? आपां पढ़िया 3 पत्र सन। वो अपने आप नूं की मानता है? वो अपने आप नूं समकाली मानता है। वो यीशु के कमां दा अखी देखे गवाही वजों पेश करता है। अगे संत यहूदा की रचना कदों हुई अते पुराने समय तो की मन्निया जाता है? संत यहूदा की रचना 85 विच हुई। वो प्रभु यीशु मसीह दे रिश्तेदार वजों मनता है। अगे प्रकाश की पोथी विच लेखक अपने आप नूं की आखदा है? प्रकाश की पोथी विच लेखक अपने आप नूं नबी आखदा है। ये सन अज के क्वेश्चन आंसर। तुसीं अपनियां कापियां दे विच लिख लेना, याद करना तां जो आने वाले एग्जाम दे विच तुहाडे मददगार होणगे। याद करना। आओ असीं यही चैप्टर नूं इत्थे समाप्त करांगे। अपनियां अखां बंद करिए, प्रार्थना करिए। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਸਾਈ ਹੈ ਖੁਦਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।